अस्सलामुअलैकुम जी। खालिद महमूद पी के बुरे वाला तमाम दोस्तानों उस्तादानों जिन्हें भी मेरे दोस्त यूट्यूब चैनल ते मेरी वीडियो देख रहे आ इस सारी महफल की तरफों अस्सलामुअलैकुम जी। अज साडे कोले उस्तादे मुहतरम उस्ताद आलम शेर ऑफ ननकाना नवीद साहब दे नवीद डोगर दे बहुत अच्छे दोस्त और बहुत प्यारे बेली भी समझ लो तो भरा भी समझ लो। ये अज सानू फसे हुए आ हुण इहदा कोई ना कोई सवाल करांगे कि देखांगे कि इंशाअल्लाह तआला बहुत अच्छा मज़ा आएगा सवाल का। सब तो पहले तो इन्हों पुछते हैं कि इन्हों के उस्तादे मुहतरम का की नाम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तां नू। जनाब सब तो पहले मेरे उस्ताद मोहतरम अज़हर अब्बास वसली साहब अफगार फतेह शाह। जनाब मैं कुछ भी नहीं एक स्टूडेंट हाँ, कोशिश कर रहा मैं कि कबूतरबाजी के जोड़े को रूल असूल ने इन्हों सीखण दी और इन्हों कोशिश करन दी। बाकी है दूसरी तीसरी मरतबा अल्लाह पाक ने मैनू एक मेरे लिए खुशकिस्मती है कि मेरे उस्ताद की मौजूदगी दे विच बंद कर लो मेहरबानी यार, इत्थे आवाज़ आ रही है, करो गल कि मेरे उस्ताद की मौजूदगी दे विच माशाअल्लाह सानू इन्ने क वड्डे पॉइंट उड़ाण का मौका मिले। माशाअल्लाह इत्थे पिंड मांगे बहुत अच्छा शौक हो रहा है। 50 कबूतर उड्डे ने तो माशाअल्लाह बहुत ही वड्डे उस्तादां ने इहदे विच हिस्सा लिया है, जिहदे विच सानू भी माशाअल्लाह हिस्सा लैण का मौका मिले। है मेरे उस्ताद ने उस्ताद अज़हर अब्बास वसली साहब अफगार फतेह शाह ते माशाअल्लाह इन्हां दी ज़ेरे निगरानी और दोस्त अहबाब भाई खालिद महमूद भाई नवीद साहब और इन्हां दी ज़ेरे निगरानी सानू शौक करन दा मौका मिले तो इज़्ज़त ज़िल्लत फिर मेरे रब कोल है तो माशाअल्लाह जी बहुत अच्छा शौक हो रहा जी। उस्ताद मुहतरम एक किन्ने अरसे तो तुसी शौक कर रहे हो? शौक तकरीबन सर मैं छोटा जिहा सी 10-15 साल ला लो जदों दा मैं उस्ताद दा शागिर्द होया। अच्छा जी। तो ये ਜਿਹੜੇ कबूतर तकरीबन तुसी आप खुद उड़ाउंदे हो तैयार करते हो कि कोई कबूतर ऐसे भी हुंदे आ कि जिन्हां नूं थोड़ी जी लचक दे विच ज़्यादा पानी दे दिंदे ते ताज़ा दे दिंदे आ ते ओह सुੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ जी जी ਤੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਮਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ जी। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਗਰ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਅੱਛੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ? सर बेसिकली फस्ट टाइम ही साढ़े नाल इस तरह का कोई इशू होया है। इत्थे असीं पिछे कबूतरी छड्डी सी रहमे शाह ते ओहदे नाल जदों वापसी ते आईए मोड़ भी माशाअल्लाह उन्हें बड़ा अच्छा कीता है। शाम 7 बजे बैठिए तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਇਸ਼ੂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਮਾਖੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਤਰੇ 3-4 ਪਾ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੁਰਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਬਰੀਡ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਵੀ ਲੰਮੀ ਕਰਦਾ ਔਰ ਕਬੂਤਰ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕਤਰੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? 3 ਤੋਂ 4 ਕਤਰੇ ਤਕਰੀਬਨ। 3 ਤੋਂ 4 ਕਤਰੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? नहीं फिलहाल मेरे प्रैक्टिकल कोई ऐसी चीज़ नहीं है। यह चीज़ जी असी प्रैक्टिकल करके देखी है तो सानू माशाअल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिले। असल च चीज़ ये आ कि दोस्तों नूं असी हमेशा कोई ना कोई टिप ऐसी दिन्ने आ कि जिहदा फायदा हुंदा है। जिहड़े कबूतर तकरीबन सुੱਜ ਜਾਂਦੇ ना जी दोबारा छड़ने आउण ते उन्हां नूं पानी दा घੱਟ इस्तेमाल करना चाहिए। माखो देनी चाहिए है, शहद के कतरे देने चाहिए लेकिन ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए। रहायश लाजमी देनी चाहिए है। रहायश का मतलब ये आ कि जो कबूतर उड़दा ना जी वो गर्म हुंदी आ, उहदे जिस्म च जिहड़ा भी पानी गंदा मवाद खड़ा हुंदा है वो गर्म रहायश होने के नाते जिवें अपने अंगारे बन जाते अग दे इस तरीके का वो गर्म ज़्यादा हुंदी आ। मिसाल के तौर पर एक टैंपरेचर हैगा वा 42, जिस वक्त वो रहायश को मौजूद होएगी ना जी वो टैंपरेचर हो जाएगा 52, 53, 54। वो जी रहायश है ना जी वो भी ज़्यादा पानी नूं ज़ाया करती आ। वो कुंदियां च पानी आ, वो जिसम च पानी आ कि जिस वक्त 2-3 दिन तुसीं माखो भी लाजमी देनी है लेकिन उन्होंने खुराक भी 2-3 बादाम लाजमी देने हैं। तो इंशाअल्लाह ताला दोबारा उस कबूतर नूं अगर पानी चुकाउणा होवे तो जिवें इन्हां ने दस्सिया माखो के 2-3 कतरे खाली पानी दे विच मिला के तो वो दोगे इंशाअल्लाह ताला कबूतर परवाज़ भी करेगा और खुश्क भी नहीं होएगा। क्यों जी नवीद साहब? हाँ।
ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਸੁੱਜੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਪੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਚਕਾਉਣਾ। ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ ਨਾ, ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਦਾਮ ਵੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਗਰਮੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲਟੀ ਕਰਕੇ ਛੱਡੋ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਲਾਗੇ ਉਦੋਂ ਕਰੋ ਕਬੂਤਰ ਦੇ। ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਣ ਦੇ, ਮਸਲ ਕਿ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ, ਦੜਾ ਵੀ, ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੜੇ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਕਿ 8 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ, ਮਤਲਬ 4 ਵਾਰੀਆਂ 5 ਵਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲੋਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੇੜੇ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੂਤਰ 20 ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਉੱਡਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਕਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਪਾਣੀ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਿਓਗੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਬੂਤਰ ਮੈਂ ਉੱਡ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੂਤਰ ਬਵੇਗਾ, ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਬਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਯਾਰ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ 20 ਫੜਕਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕੀਆਂ ਕਰੇ, ਬਦਾਮ ਖਾਂਦਾ ਰਵੇ, ਕਲਟੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਜ਼ੀ ਪਈ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪੈ ਤੇ ਕਮ ਸੋ ਕਮ 4 ਵਾਰੀਆਂ ਜਾਂ 5 ਵਾਰੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ 2-3 ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਆਸਤਾ ਉਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ 20 ਸੀਸੀ 22 ਸੀਸੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ 30 ਵੀ ਦਿਓ, 35 ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਸੌਖਾ ਚੱਕੇਗਾ ਪਾਣੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਕਰੀ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਪਾਲ ਗੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਧੁੱਪੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਬਹਾ ਲਓ। ਬਕਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਤਰੇ ਪਾ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕਤਰੇ 2-3 ਪਾ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰੇਗਾ। ਬਕਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਕਰ ਇਹ ਆਵੇ ਨਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ ਚਲ ਜਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਕਾਵਣ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 4 ਵਾਰੀਆਂ ਜਾਂ 5 ਵਾਰੀਆਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 10 ਦਿਨ 8 ਦਿਨ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪੂਰਾ ਡੰਡੇ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਨਵੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਸਤਾਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਲਮ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੱਚੇ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ 2 ਘੰਟੇ ਉੱਡੇ ਨੇ, ਕੱਲ 3 ਘੰਟੇ ਉੱਡਣਗੇ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 4 ਘੰਟੇ ਉੱਡਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤਜਰਬਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਟੌਪ ਕਰੇਗਾ 2-4 ਘੰਟਿਆਂ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, 5 ਘੰਟਿਆਂ ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਥੱਲੋਂ ਸੁੱਕ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਮੀ ਲੈ ਆ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤਜਰਬਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਜਨਾਬ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਣ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਬੂਤਰ ਚਿਮਟੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੈਠੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਫੜਕਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 7 8 10 ਫੜਕਾਂ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ, ਭਾਈ ਨਵੀਦ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਮੂੰਹ ਖੋਲੇਗਾ, ਉਹ ਪੱਲੇ ਵੀ ਢਿੱਲੇ ਛੱਡੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਸ ਵਕਤ ਬਣਨੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇhtiyati ਤਦਾਬੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਿ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਬੂਤਰ ਉੱਤੋਂ ਐਂਡ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਛਤਰੀ ਛਾੜ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਛਾੜ ਨੂੰ ਚੰਬੜੇਗਾ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁੰਡਲ ਸ਼ੁੰਡਲ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਵਾਂਸੀ ਛਤਰੀ ਹੋਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਝ ਪਾ ਕੇ ਛਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਤਲਬ ਹੋ ਕੇ ਹੈਵੀ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇ ਕਿ ਮਸੇ ਛਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੋਂ ਛਤਰੀ ਫੜੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਉੱਤੋਂ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਵੇ, ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗੇਗਾ।
ਲਓ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਜੂਹਾਤਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਆਵੇ। ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚਿਮਟੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚਿਮਟੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਥੱਲਿਓਂ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਉਸ ਕਰਨੇ ਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਚਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਗੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰੋ। ਗਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ 5-7 ਸੀਸੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ ਤੇ 2-2 3-3 ਸੀਸੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਓ ਤੇ 20 सीसी ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। खालिद महमूद पी के ऑफ बुरे वाला हम बनेंगे आप दोस्तों की आवाज़। अल्लाह हाफिज़।